Welcome to Zoology class. In the last class, we discussed about different types of food, their calorific value, and parts of the digestive system, two components of the digestive system, and also the details of buccal cavity, structures seen in the buccal cavity. Okay. So the next part of the alimentary canal, or the buccal cavity leads to the next part of the alimentary canal, that is the pharynx. Okay. Pharynx is a common chamber. It's a common chamber. Why is it called common chamber? Because several organs or several structures open into the pharynx. These nasal openings or nasal nostrils open into the pharynx through the nasal passage, and this nasal passage open into the pharynx, so the roof of the pharynx. So a pair of internal nostrils, as we have nostrils here, two openings are there on the roof of the pharynx, opening into the pharynx. Then a pair of eustachian tubes coming from the ears open into the pharynx. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, 10ാം ക്ലാസ്സിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ചെവിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് ട്യൂബ്സ്, യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ്സ്, they open into the pharynx. And from the pharynx, two tubes takes their origin. One is the esophagus and other is the trachea. Esophagus is the part of the digestive system which transports the food from the buccal cavity to the stomach, and trachea or the windpipe which transports the inhaled air into the lungs. So that we will be discussing in the next chapter. Okay. So that is why we say pharynx is a common chamber. So ear through the eustachian tube opens into the pharynx, nostrils opens into the pharynx, and it is the starting point of two tubes, esophagus and the trachea. So esophagus and trachea. Esophagus is the food pipe through which the food passes, and trachea is the windpipe through which the air passes into the lungs. And these two tubes are lying side by side. And opening to the esophagus is called the gullet. Opening to the esophagus is the gullet. And opening to the windpipe is the glottis. Opening to the windpipe is the glottis. So both the gullet and the glottis open into the pharynx. Okay. Suppose this is the pharynx, this is the buccal cavity, and this is the pharynx, and this is the esophagus, and this is the trachea, and this is the gullet opening of the esophagus, and this is the glottis opening of the trachea. Okay. So when the food from the buccal cavity is passed on to the pharynx by swallowing, and the food has to pass through the esophagus.
It should not pass through the trachea. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചവച്ചതിന് ശേഷം വിഴുങ്ങുന്നു, അത് ഫാരിങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഫാരിങ്സിൽ നിന്നും ഈസോഫാഗസിലേക്കാണ് ഫുഡ് കടന്നു പോയത്, നോട്ട് ദ ട്രക്കിയ, അല്ലേ? അപ്പൊ ട്രക്കിയയിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? അത് ലങ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് സംടൈംസ്. അപ്പൊ ഫുഡ് ലങ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല, അത് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു പോകണം. So to make sure that the food is passing only through the esophagus, not to the trachea, the glottis, this is the glottis, the opening of the trachea, opening of the trachea, അല്ലെങ്കിൽ windpipe ന്റെ opening ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? Glottis എന്ന് വിളിക്കുക. This glottis has a covering, a flap-like covering called epiglottis. നമ്മൾ epiglottis എന്ന് വിളിക്കുക. Epiglottis. ഇതൊരു കവറിംഗ് ആണ്. So it remains open whenever the food is not swallowed. അതായത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് തുറന്നിരിക്കണമല്ലോ, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് നേസൽ പാസേജ്, അതിവിടെ തുറക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ. സോ എയർ കംസ് ഇൻസൈഡ് into the pharynx. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറും ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് വരിക. ഈ എയർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകണം, അല്ലേ? ട്രക്കിയയിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഗ്ലോട്ടിസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓൾവേസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല, ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിഴുങ്ങി അത് ഫാരിങ്സ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസസ്. ആ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഗ്ലോട്ടിസ് താൽക്കാലികമായി അടയുന്നു. സോറി, എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ക്ലോസസ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ്, ദി ഗ്ലോട്ടിസ് അടയുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിൻ പൈപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് തടയുന്നു, അത് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് മാത്രമേ അത് പോകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ചിലപ്പോൾ ഒരു ലംബ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഭക്ഷണം, ഒരു വലിയ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കഷ്ണമോ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇവിടെ ജാമായി പോകാറുണ്ട്. ആ ഗ്ലോട്ടിസിന് മേലെ ജാമാവുകയും എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന് മേലെ അത് ജാമാവുകയും എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അതവിടെ അമങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി, അപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും വളരെ അപൂർവമായി അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. ഭക്ഷണം സുഗമമായി ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി തന്നെ കടന്നു പോകണം, ട്രക്കിലേക്ക് വരാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ട്രക്കിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണത്തെ തടയുന്നത് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ്. ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് താൽക്കാലികമായി അടയുകയും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ alimentary canal is esophagus. ഈസോഫാഗസ് ആണ്. ഈസോഫാഗസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ട്യൂബാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ട്യൂബ് പാസസ് ത്രൂ ദ ചെസ്റ്റ് റീജിയൻ. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ്, ഒരു ചെറിയ ട്യൂബാണ് ഈസോഫാഗസ്. ആ ട്യൂബ് ഡയഫ്രം തുളച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോകും. എന്താണ് ഡയഫ്രം? നമ്മുടെ ഇത്രയും ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ട്രങ്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ട്രങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ട്രങ്കിന് രണ്ട് ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി, മറ്റൊന്ന് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി. രണ്ട് ക്യാവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ട്രങ്കിനുള്ളത്. അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി, ലോവർ വൺ ഈസ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് അപ്പർ വൺ ഈസ് ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ഓർ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി. ഈ രണ്ട് ക്യാവിറ്റിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് ഡയഫ്രം ഉണ്ട്. ഒരു ഡോം ഷേപ്പ്ഡ് ഡയഫ്രം. So this is the trunk of our body, and this trunk has two cavities, and this is the chest cavity or the thoracic cavity,
and this is the abdominal cavity, thoracic cavity, and this is the abdominal cavity. Abdominal cavity and the thoracic cavity are separated by means of a dome-shaped muscular structure called diaphragm. So this is the diaphragm. It's a muscular structure. It's a muscular partition. A dome-shaped, muscular partition ആണ് diaphragm. അപ്പോൾ ഈസോഫാഗസ് ഈ മസ്കുലർ പാർട്ടീഷനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു, അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫുഡിനെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റൊമക്കാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ alimentary canal is stomach. So as you can see in the diagram, stomach is a J-shaped structure, muscular structure. ഒരു J-shaped structure. So this is the esophagus, which pierces the diaphragm and comes downwards and enters into a J-shaped structure called stomach. So this is the stomach. This is a muscular chamber. Stomach. Here, at the junction of the esophagus and stomach, you can see a circular ring of muscles. ഒരു റിംഗ് ഓഫ് മസിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെ നമ്മളൊരു സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഒരു സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ? സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മസിൽ വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ ദ അലിമെന്ററി കനാൽ. അലിമെന്ററി കനാലിൽ കൂടിയുള്ള ഫുഡിന്റെ പാസേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് ഓഫ് മസിൽസ് ഉണ്ട്. സർക്കുലർ മസിൽ ബാൻഡിനാണ് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മുടെ അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ പല ഭാഗത്തും സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് ചുരുങ്ങും. ഇവിടെയുള്ള സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് ചുരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസ് ആവും. ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും സ്റ്റൊമക്കിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസ് ആവുകയും ഫുഡിന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈസോഫാഗസിൽ നിന്നും ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫുഡിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പോക്ക്, തിരിച്ചുള്ള പോക്ക് തടയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിലിന്റെ പേരാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ന വാക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റൊമക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്നാണ് ഈ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിലിന് പറയുന്ന പേര്. ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഫുഡ്. അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഫുഡ് തിരിച്ച് ഈസോഫാഗസിലേക്ക് വരുന്നത് തടയുന്ന ഒരു സ്ഫിങ്ക്റ്ററാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. ഓക്കെ. ഇനി ചില സമയത്ത് ഫുഡ് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം വോമിറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഫുഡ് തിരിച്ചു വരും. ആ സമയത്ത് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽ ഓപ്പൺ ആവും. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ്. ഓക്കെ. ഇനി സ്റ്റൊമക്കിന് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. The part near the esophagus is called the cardiac stomach. Cardiac stomach because it is near to the heart. Cardiac stomach. And the middle portion is the fundus. And the last portion is the pyloric stomach. അപ്പോൾ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റൊമക്കിനുള്ളത്. Stomach is a muscular chamber. The first part is the cardiac stomach, into which the esophagus opens, and the middle portion is the fundus, and the last portion is the pyloric stomach. Okay. Now, സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാം. Pyloric stomach, the last portion of the stomach, the pyloric stomach, opens into
The pyloric stomach opens into a U-shaped tube. A U-shaped tube called duodenum. So, stomach next part in the intestine. It is the small intestine. The small intestine, it has 3 regions. The first portion, small intestine. The small intestine. The first portion is the duodenum. Second part is the jejunum. And the third part is the ileum. But in 3 portions are the small intestine. 3 portions. The first part is the duodenum, and the second part is the jejunum, and the third part is the ileum. Okay. But duodenum എന്ന് പറയുന്നതാണ്, it is a U-shaped. It's a U-shaped tube. It's a U-shaped tube originating from the pyloric stomach. U-shaped tube. Now the next portion, after the duodenum, the next portion, ഈ ഡ്യോഡിനത്തിലേക്കാണ് 2 ഗ്ലാൻസ് തുറക്കുന്നുണ്ട്. One is the liver and other is the pancreas. നമുക്ക് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യോഡിനത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന 2 ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ലിവർ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ദ പാൻക്രിയാസ്. ഡ്യോഡിനം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം എ കോയിൽ സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ jejunum. Okay. Next part, after the jejunum, ഒരു highly coiled part ഉണ്ട്. ആ highly coiled part നമ്മൾ വിളിക്കാം ileum എന്ന് വിളിക്കാം. Small intestine last part, that is the ileum. Okay. Now ileum opens into the large intestine or large intestine. But large intestine has 3 portions. 3 portions. One is the cecum, and the second part is the colon, and the third part is the rectum. These are the 3 portions of the large intestine: cecum, colon, and rectum. Cecum is a small portion. It's a short portion into which the ileum of the small intestine opens. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സീക്കത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ cecum, and from here a small finger like projection is extended, is raised, and this finger like projection is called vermiform appendix. Vermiform appendix. Vermiform appendix. ഇതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല. ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൻഡിസൈറ്റിസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൻഡിസിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനോ അപ്പൻഡിസിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം, അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് എന്ന രോഗമായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു സർജറി വഴി ഈ അപ്പൻഡിക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫങ്ഷൻ ഇൻ അവർ ബോഡി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് കോളൻ. കോളന് തന്നെ 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കോളന് 3 ഭാഗങ്ങൾ കാണാം. വൺ ഈസ് ദ അസെൻഡിങ് കോളൻ. അസെൻഡിങ് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഭാഗമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കോളൻ. മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെയാകും, ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കോളൻ. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഏതാണ്? ഡിസെൻഡിങ് കോളൻ. പിന്നെ താഴേക്ക് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും.
കോളൺ അതേ സീക്കത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു, സീക്കത്തിൽ തുടങ്ങി കോളൺ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് കോളൺ എന്ന് വിളിക്കുക. പിന്നെ അത് നേരെ അങ്ങനെ വിലങ്ങനെ വരുന്നു, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ആവുന്നു, അതിനെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കോളൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു, അതിനെ ഡിസെൻഡിങ് കോളൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ഡിസെൻഡിങ് കോളൺ ഓപ്പൺസ് ഇൻ ദ റെക്ടം. റെക്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അവിടെയാണ് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മാറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, റെക്ടം. ആൻഡ് റെക്ടം ഓപ്പൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ത്രൂ ആനസ്. റെക്ടം ഓപ്പൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ത്രൂ ആനസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അലിമെന്ററി കനാലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഫിങ്ക്റ്ററുകൾ, 2-3 സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ദ കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്ക്. അവിടെ ഒരു സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ടു പ്രിവെന്റ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓർ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ്. രണ്ടാമത്തെ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡ്യോഡിനം ആൻഡ് ദ പൈലോറിക് സ്റ്റൊമക്ക്. ആ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈലോറിക് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പൈലോറിക് സ്ഫിങ്ക്റ്റർ. ആ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ആണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും ഡ്യോഡിനത്തേക്കുള്ള ഫുഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇനി റെക്ടത്തിനും ആനസിനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനസിന് ചുറ്റും ഒരു സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ആനൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ആനൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് റെക്ടത്തിൽ നിന്നും മലം, അതായത് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മാറ്റർ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കോളോറെക്ടൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്. കോളൺ ഡിസെൻഡിങ് കോളനും റെക്ടത്തിനും ഇടയിൽ കോളോറെക്ടൽ സ്ഫിങ്ക്റ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അലിമെന്ററി കനാലിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്ഫിങ്ക്റ്റർ മസിൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അലിമെന്ററി കനാലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.